वेलकम बैक टू माय एमएस एजुकेशन क्लास। तो आज क्लास रे आमे क्लास 9th रो साहित्य धारा जोड़ा कि साहित्य आमर एमआईएल रो नवम श्रेणी द्वितीय चैप्टर जोड़ा कि कहा मुख अनाई बंचीबी से चैप्टर टी को पढ़ा। बहुत सुंदर कविता टीए भगवान श्रीकृष्ण विषय रे क्लास 7th रे मध्य अछि, क्लास 12th रे मध्य अछि। तेणु ये चैप्टर टी भक्तचरण दास लेखा कहा मुख अनाई बंचीबी जोटा कि साहित्य जगत रे एक प्रमुख भूमिका नहीं। बहुत बढ़िया कविता टीए मनमुग्धकर। निश्चिंत भाव में आम या भल भाव पढ़ा बुझा एवं जानिबा। तेणु वीडियोर लास्ट पर्यंत निश्चिंत भाव में रुहंतु। जदि चैनल रे नुआ अछंती निश्चिंत भाव में चैनल टी सब्सक्राइब करंतु एवं निजर सांग मानक सहित शेयर करंतु। वीडियोटी जदि भल लागिवो ताहले निश्चिंत भाव में लाइक करिवे। तेणु प्रथमे आमे स्क्रीन उपर आपण देखि जानि पारुथिबे कहा मुख अनाई बंचीबी जे कि एठी कवि अछंती भक्तचरण दास। कविंकर ना को भल भाव में मन रखिबा। जेहेतु आमको लंग क्वेश्चन लिखला बेले कविंकर ना लिखियार अछि, सरलार्थ लिखला बेले कविंकर ना लिखिया को अछि। तेणु क्वेश्चन आंसर पाए कविंकर ना भी बेले बेले 1 मार्क रे भी पकाए। यही चैप्टर कविंक नाम कौन। तेणु निश्चिंत भाव में सबू चैप्टर कविंक नाम आउ गद्य लेखकर नाम एवं गल्पर गाल्पिकर ना को भल भाव में मन रखा पड़ो। तेणु कहा मुख अनाई बंचीबी माने ना रु जानी पारथुव बंचीबाई से जनक मुखर आवश्यकता करचंती। जेमिति गोटे माँ पाई ता संतानर मुख सबु बेले माने तांको आखि सामना रे पळे आसे। से माने तांको संतान को माने हृदय रु भल पाती। आउ टिके भी न देखिले तांको मन व्याकुलित हो जाए। जेतेबेले भी आमे स्कूल जाई थांती माँ घर केतेबेले पुओ किंबा झियो फेरिबो तारी बाट को चाहिकी बसथांती। जदि भी टिके भी लेट हो जाए तो व्यतिव्यस्त हो पड़ती। तो सेई भलिया सबु माँ रो हृदय ताको संतान पाई झुरी थाए। तो भक्तचरण दास को विषय आज आम प्रथमे आग देखा से केउठारे जन्म होइथिले, कौन सब लेखा लिखिथिले, तापर आमे चैप्टर भितर को जिबा। तो कवि परिचय देखिबा। भक्तचरण दास जे कि 1800 शताब्दी खोर्धा जिलार राजसुनाखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। भक्तचरण दास खोर्धा जिलार राजसुनाखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको ग्रामर नाम होउची सानपदर। तांकर प्रथम नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। तो भक्तचरण दास कर प्रथम नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। वैष्णव धर्म दीक्षा नेबा परे से भक्तचरण दास नाम रे परिचित हेले। से वैष्णव धर्म जेतेबेले दीक्षा नेले तो विष्णुंकर धर्म माने वैष्णव धर्म को से जेतेबेले आपणैले से भक्तचरण दास नाम रे परिचित हेले। बैरागी चरण पट्टनायक रु भक्तचरण दास रे से कन्वर्ट हेले। रीतिजुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भावरे ओडिशा रे से परिचित। से ओडिशा रे वैष्णव कवि नाम रे मध्य परिचित। से जणे भक्ति भावापन्न कवि थिले। बहुत आध्यात्मिक लोक थिले, भक्ति भावापन्नर लोक थिले। सरल और प्रांजल अभिव्यक्ति ही तांकर रचनार वैशिष्ट्य। बहुत सरल आउ प्रांजल भाषा रे से कविता गुडी को लेखुथिले, जोगुडाक पूरा संपूर्ण भाव में बुझी होउथिला। माने बहुत सरल भाषा से यूज करथिले जोटा कि बुझी होला टाइप रो। कौन सबू लेखा लिखिचंती से आमे प्रथमे देखिबा। एगुडा को हमकु लेखिया को पड़िबो लंग क्वेश्चन रे भल भाव में मन रखिबा। कौन से लिखिचंती आउ सबू काव्य कविता मनबोध चौतीसा, कला कलेबर चौतीसा, गोप मंगल, मनह शिक्षा, मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ रचनावली। तो एगुड़ाक सी लिखिचंती मनबोध चौतीसा, कला कलेबर चौतीसा, गोप मंगल, मनह शिक्षा, मथुरा मंगल। तो यही सबू लेखा से लिखिचंती। आउ कौन तांका विषय देखिबा।
ସଂକଳିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବିଙ୍କ ରଚିତ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କୋଉଠୁ ଆସିଛି ଚାପ୍ଟରଟା। ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରୁ ଗୃହୀତ ହେଇଛି ଏଇ କବିତାଟି। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦଟିର 20ଟି ପଦ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ 8 ଗୋଟି ପଦ ଏଥିରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳରେ ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ 20ଟି ପଦ ଅଛି, ସେଥିରୁ 8ଟି ପଦକୁ ଏଇ କବିତାରେ ଲେଖା ଯାଇଅଛି। କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। 8ଟି ପଦକୁ ନିଆଯାଇଛି ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳର, ଆଉ ତାର ନାମକରଣ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଦିଆହେଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସର ଧନୁ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବାକୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବାବେଳେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ମାତୃହୃଦୟ ଆଶଙ୍କାରେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଠିଛି। ସଂସ୍କୃତ କବିତାରେ ମାତୃହୃଦୟର ଗଭୀର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଉ କଂସ ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଏ, କଂସ କିଏ, ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି କଂସର ଭଣଜା, ଆଉ କଂସ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାମୁଁ। କଂସ କିଏ? କଂସ ହଉଛନ୍ତି ମଥୁରାର ରାଜା, ଯିଏକି ଅଧିକ କ୍ରୂର ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା, ବହୁତ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା। ତ ମଥୁରାର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି କଂସ। ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବକୀ। ଦେବକୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ବସୁଦେବଙ୍କୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା ନା କିଏ, ଭାଇ କଂସ। ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲା ନା ବସୁଦେବ ଆଉ ଦେବକୀଙ୍କୁ ନଗର ପରିକ୍ରମାରେ ନେଇକି ଗଲା। ତ ରଥରେ ବସେଇ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିକୁ ନେଇକି ସେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ, ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବା ସମୟରେ କଂସକୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା କି ତୁମେ ଯାହାକୁ ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏତେ ଖୁସିରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛ, ତାର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନରେ ତୁମର ଜୀବନ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ ହେଲା ନା କଂସ ରାଗି ଗଲା କି ଆରି ପୁତ୍ର ଯୋଗୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯିବ। ତ ସେଥିରେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ କଲା ନା ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ମାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା ତାର ଭଉଣୀ ଦେବକୀଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେବକୀଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ବସୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେ କହିଛନ୍ତି କି ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେବି, ଆପଣ ଦେବକୀକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କଂସ କଣ କରିଛି ନା ଦେବକୀ ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କୁ ନେଇକି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭରେ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆସିଛି, ସେତିକିବେଳେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାରାଗାରର ଯେତେ ବି ସୈନିକ, ସମସ୍ତ ଜଗୁଆଳ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ସେମାନେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କାରାଗାର ଖୋଲି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ବେଡ଼ି ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଟୋକେଇରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବସୁଦେବ ରଖି ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ନେଇକି ଯମୁନା ନଦୀକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ଯମୁନା ନଦୀ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତ ନାଗ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛି ନା ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇଲା ଭଳି କେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବର୍ଷା ଛିଟା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ନ ଲାଗିବ, ତ ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଯମୁନା ନଦୀ 2 ଭାଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବସୁଦେବ ଟୋକେଇରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଖି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଗୋକୁଳରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ଥିଲା ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି, ଯୋଉ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇକି ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସିଏ ତ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ତେଣୁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଖୋଲା ଅଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ବସୁଦେବ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଛି, ଯିଏକି ଯୋଗମାୟା।
ତେଣୁ ସେଠାରୁ ସେ ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଦ୍ରାରେ ସେ ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେହି ନ ଜାଣିଲା ଭଳିଆ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ରଖି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଯୋଗମାୟାକୁ ଆଣି ଦେବକୀଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ କଂସ ଦେଖିଛି କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିବା ପାଇଁ ନେଇଛି ଏବଂ ଯୋଗମାୟା ଉଭାନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର। ତେଣୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସମସ୍ତ ଦାନବଙ୍କର ଏକ ଏକ କରିକି ସବୁ ଦାନବଙ୍କର ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଂସ ଧନୁ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡକେଇଛି, ତାଙ୍କର ଭଣଜା ମଥୁରାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡକେଇଛି, ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଂସର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ମଥୁରାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଥୁରାରେ କଂସର ନିହତ ହେଇଛି କିଏ? କଂସ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ଅପାର, ସେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ ଏଇ ହିଁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ତେଣୁ ଚାପ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ କିଏ କଂସ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଡାକିଛି କଂସ, ଏକ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି କେମିତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାରିବ, ସେ ଜାଣିସାରିଛି କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେମିତି ନିହତ କରିବ, ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ସେ ମଥୁରାକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡକେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋକୁଳ ଛାଡ଼ି ନନ୍ଦରାଜା ମା ଯଶୋଦା ନନ୍ଦରାଜା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯିଏ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମାଙ୍କ ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଇଯାଉଥିଲା, ସେଇ ମା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଦେଖିକି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମନକୁ ସମ୍ଭାଳିବି, କେମିତି ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଚାପ୍ଟର ଭିତରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଠି ରାଗ ହେଉଛି ବରାଡ଼ି, ବାହୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ବୃତ। ଏଟା ମନେ ରଖିବେ କୋଉ ରାଗରେ ଲେଖା ହେଇଛି। କଳାମାଣିକ ନା ରାଗ ହେଉଛି ବରାଡ଼ି, ବାହୁଡ଼ା ବସନ୍ତ ବୃତ। ବେଳେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଏତେ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଚାପ୍ଟର ଭିତରକୁ ଯିବା, ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଦେଖିବା। ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁ ଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଯଶ, ରାଜା ବିହ୍ନେ ଯେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ। ତ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ଏଠି ଶ୍ୟାମ ଘନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ। ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ବାବୁ ବୋଲି ବି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ। ମଧୁଭୁବନ ଅର୍ଥ ମଥୁରା। ମଧୁଭୁବନ ଅର୍ଥ ମଥୁରା। ଲେଖିପାରିବେ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ। ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଲେଖିନିଅନ୍ତୁ ଖାତାରେ। ଶ୍ୟାମ ଘନ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତ ବାବୁ ଅର୍ଥ, ବାବୁ ଆମେ ଏମିତି ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ବାବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆରେ ଏଠି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଆରେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, ତୁ ଯଦି ମଧୁଭୁବନ ଯାଉ ମାନେ ମଥୁରାକୁ ଯାଉ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି, ମୁଁ କାହାର ମୁଖ ବା କାହାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବି। ତ ତିଳେ ଦେଖିଲେ ବି ତତେ ଅନ୍ଧ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଖିକି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବି, କାହାକୁ ଦେଖିକି ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝେଇବି। ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ,
ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ 10 ଦିଗ ଅଛି, ଆମର ଦିଗ ହେଉଛି 10, ତେଣୁ 10 ଦିଗ ମୋତେ କ'ଣ ହେବ ନା ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ 10 ଦିଗର ନାମ ବି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଆମର ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ଈଶାନ୍ୟ, ନୈଋତ୍ୟ ଆଉ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ଅର୍ଦ୍ଧ, ଏମିତି କରିକି ଆମର 10ଟି ଦିଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ 10 ଦିଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଶୂନ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଏଠି ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ଅଥିର ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥିର, ମାନେ ମନ ମୋର ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ, ମନ ମୋର ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବ। ଅଥିର ଅର୍ଥ ଅସ୍ଥିର, ଅସ୍ଥିର ହେଇଯିବ ମନ ମୋର। ତ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବ ଧନ, ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତି, ନିଶି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାତି, ଦିବସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦିନ। ତ ଦିନ ଆଉ ରାତି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିବି, କେବଳ ତତେ ଝୁରୁଥିବି। ତ ମୋ ଜୀବନ, କାରଣ ତୁ ହେଉଛୁ ମୋର ଜୀବନ। ଯେମିତି ଜଳ ବିନା ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ, ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେମିତି ଗୋଟେ ମାଆର ତାର ସନ୍ତାନ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଜୀବନ। ତେଣୁ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବିରେ ଜୀବଧନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଜୀବଧନ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନ ବିହୁନେ ଯେହ୍ନେ ଯଶ, ଜୀବନ, ଜୀବନ ହେଉଛି ଜଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଜୀବନ। ଜଳ ବିହୁନେ ମାନେ ଜଳ ନଥିଲେ, ଯେମିତି, ଯେହ୍ନେ ଅର୍ଥ ଯେମିତି, ଯଶ, ଝସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଛ, ଝସ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାଛ। ମାଛକୁ ଆମେ ଯଦି ପାଣିରୁ କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ସେ ଛଟ ଛଟ ହେଇକି କିଛି ସମୟ ପରେ ମରିଯିବ, କାରଣ ତାର ଜୀବନ ହେଉଛି ତାର ଜଳ। ତ ଜଳ ବିହୁନେ ମାନେ ମାଛ ଯେମିତି ହୁଏ, ଛଟ ଛଟ ହୁଏ, ସେମିତି ରାଜା ବିହ୍ନେ ଯେନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ, ସେମିତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ମାନେ ମାଛ ଯେମିତି ବିନା ଜଳରେ ଯେମିତି ତାର ଜୀବନ ଛଟ ଛଟ ହୁଏ, ସେଇଭଳି ମୁଁ ଯଦି ତତେ ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବି ନାହିଁ, ସେମିତି ତତେ ଝୁରି ଝୁରି ଛଟ ଛଟ ହେଇକି ମୁଁ ବି ମରିଯିବି। ତ ତାପରେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ବିହ୍ନେ ଯେହ୍ନେ ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ, ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶରେ ଯଦି ରାଜା ନଥିବେ, କେହି ମୁଖିଆ ନଥିବେ, ଯେମିତି ଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଦେଶ ଯେମିତି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ, ଯେମିତି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଯେମିତି ହାହାକାର ହେଇଯିବ, ସେଇଭଳି ମାନେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶ ସବୁଥିରେ କେହି ନା କେହି ମୁଖ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମାନିକି ସେମାନେ ଚଳନ୍ତି। ସେଇଭଳି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ପଳେଇବୁ, ମୋର ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ହାହାକାର ହେଇଯିବ, ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଆଉ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡା ଦେଖିବା, କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁଃସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘାରି, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ, ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ନିଶ୍ଚେ ଯେବୁ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ। କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁଃସମ, ଅଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ଅଙ୍ଗରେ ବା ଦେହରେ, ଆମର ଦେହରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଅଛି, ତ ସେଇ ଅଙ୍ଗରେ ଚତୁଃସମ, ଚତୁଃସମ ହେଉଛି, ତ ଚତୁଃସମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପୂଜା କରନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ଅଗୁରୁ, କୁଙ୍କୁମ, କସ୍ତୁରୀ, ତ ଏଇ ହେଉଛି ଚତୁଃସମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷକୁ ଚତୁଃସମ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ସେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରେ ଲଗାନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁଃସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ। ତ ସୁଷମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର, ସୁଷମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର। ତ କାହା ଅଙ୍ଗେ ଚତୁଃସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ତେଣୁ ମୁଁ କାହା ଅଙ୍ଗରେ ସେହି ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ, କୁଙ୍କୁମ ଓ କସ୍ତୁରୀ ଲେପିବି ବା ଲେପନ କରିବି, ସୁନ୍ଦର କରି କାହା ଆଉ ଅଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଏଇ ଚତୁଃସମକୁ ଲେପିବି।
ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘାରି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରାର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ମାଆର କୋଳକୁ ଅନାଇ ବସିଥାନ୍ତି କେମିତି ମାଆର କୋଳରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ତ ନିଦ୍ରାରେ ସେମାନେ ଘାରି ହେଉଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ସେ କହୁଛନ୍ତି ନିଦ୍ରାରେ କେ ହେଉଥିବ ଘାରି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେଉଥିବୁ ମୁଁ ତୋ କଥା ମନେ ପକାଉଥିବି। ଯେମିତି ତୁ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ୁ ଆସିକି ମୋ କୋଳରେ, ସେଇ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ଶୁଆଇବି, ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଯିବ ଧନ। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି। ଅଞ୍ଜନ, ଅଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ କଜଳ। ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଜଳ ଲଗା ହୁଏ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଖିରେ କଜଳ ଲଗାନ୍ତି। ତ ଅଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଜଳ। ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଜଳ ଲଗାଯାଏ, କଳା ଯେଉଁ ଲଗାଯାଏ ତାକୁ ଅଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ତ କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି, ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ଶୁଆଇବି। ତ ଆମ ଶୋଇବା ବେଳେ ଆମର ଯେଉଁ ମସିଣା ବା ଆମର ଶୋଇବା ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବେଡ଼ସିଟ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜିନିଷ ପାରନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଶୁଅନ୍ତି। ତ ସେଇଭଳି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ଆଉ ତୋର ଶୋଇବା ଜାଗାକୁ ମାନେ ପାରିଦବ ବା ବିଛେଇ ଦବ, କିଏ ଆଉ ସଜାଡ଼ି ଦବ। କେମିତି ତୁ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ କେମିତି ଶୁଆଇବି। ତ ସେଇ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ସେ ଯେମିତି ବସ୍ତ୍ର ପାରିକି ଶୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ, ସେଇ କଥା ସେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଯିବ ଧନ। ହରି ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଜହ୍ନମାମୁଁ ଦେଖେଇକି ନାନାବାୟା ଗୀତ କହିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲୋରି ଶୁଣେଇକି ତାଙ୍କର ମନକୁ ମୋହି ନେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଯିବ ଧନ। ଆଉ ତୁ ପିତାଙ୍କୁ କିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗିବ, କିଏ ଆଉ ଜହ୍ନ ମାଗିବ। ଜୀବଧନ, ଏଠି ଜୀବଧନ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି। ଏଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ ଯେଉଁ ତୋତେ ଅଙ୍ଗରେ ସୁନ୍ଦର କରିକି ଚତୁଃସମ ଲେପନ କରୁଥିଲି, ନିଦ୍ରା ସମୟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ତୋତେ ଆଉଁସି ଦେଉଥିଲି ବା ତୋତେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଳୁଥିଲି, ତ ଆଖିରେ ଯେଉଁ କଜଳ ଲଗେଇ ଦେଉଥିଲି କିମ୍ବା ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ପାଢ଼ି ଦେଉଥିଲି, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୁ ଯେମିତି ଚନ୍ଦ୍ର ମାଗୁଥିଲୁ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ ମୁଁ ତୋତେ ଝୁରି ଝୁରି ତୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କରି ମୁଁ କ'ଣ ହେବି ନା ମରିଯିବି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀରେ। ନିଶ୍ଚୟ କେତେବେଳେ ମରିଯିବି, ଯେତେବେଳେ ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଏଇ ଗୋକୁଳକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଚାଲିଯିବୁ ମୋତେ ଏକା କରିକି, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଏଇସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୁଁ ମରିଯିବି ବୋଲି ଏଠି ମା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆପଣ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଆପଣ ଭାବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ପାର୍ଟ 1 ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ 2 ଆଣିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ 6ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ରହିଛି। ଟୋଟାଲ 8ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାରୁ 2ଟି ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଏଥିରେ ବୁଝା ହେଇଛି, ଆଉ 6ଟି ପଦ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପାର୍ଟ 2ରେ ତାକୁ କଭର କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।